न्यूज़ चैनल देख रहे सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ सिर्फ तुहानूं कुछ गल्लां दस्सण वास्ते जिहड़ियां कि शायद तुसीं टीवी दे उत्ते भी टीवी स्क्रीन दे उत्ते भी कदी ना देखिया होण। वो चीज़ां अज असीं तुहानूं बिल्कुल दिखावांगे। साडे कोल जिन्ने भी अंकड़े होणगे वो सिर्फ उही होणगे जिहड़े कि बिल्कुल वैलिड अंकड़े होणगे। साडे कहण दा भाव ये नहीं कि टैलीविज़न दे उत्ते कोई जिहड़े आ वो अंकड़े बिल्कुल जायज़ नहीं हुंदे, लेकिन सिर्फ साडे कहण दा भाव यह है कि असी तुहानूं टीवी तो भी पहलां वो चीज़ां दस्सांगे जिहड़ियां कि हजे तुसीं हो सकदा 5-7 घंटिਆਂ बाद टीवी दे उत्ते वो गल्लां देख सकदे हो। असीं वध तो वध कोशिश कीती है इन्हां अंकड़िਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करन दी। इसे दौरान तुसीं साडे कोलों कोई भी सवाल अगर करना चाहुंदे हो इस संबंध दे विच तां तुसीं कर सकदे हो। अगर किसी ने कोई भी जानकारी लेनी होवे वो जानकारी भी लै सकता है। सो असी बिल्कुल तैयार बैठे हाँ तुहाडे सारे सवालों के जवाब देने वास्ते भी। सब तो पहला गल करिए कि असी इस वेले, क्योंकि असी इंडिया दे विच बैठे हाँ, भारत दे विच बैठे हाँ, अपने हिंदुस्तान दे विच बैठे हाँ, उस दे बारे गलबात करिए। उस तो पहला मैं चाहांगा कि तुहानूं एक मैं छोटे जे अंकड़ियां के बारे दसा कि पूरी दुनिया के इस वेले की कुछ चल रहा है, किस तरह देश प्रभावित हैं, किन्ने लोग इस वेले इस गल तो प्रभावित हो चुके हैं, किन्ने विचों डैथ हो चुकी हैं और किन्नियां दे उत्ते हजे चल रहा। वख-वख अंकड़े साडे कोल पूरा डाटा असी बहुत ही मुश्किल दे नाल इकट्ठा किया है। उम्मीद है कि तुहानूं बहुत ही जानकारी मिलेगी ये सारे दे विचों। सब तो पहला मैं तुहानूं जानकारी देनी चाहुंदा कि तुहानूं पूरी दुनिया के अंकड़े मैं दसना चाहुंदा कि जिहड़े इस वेले तक प्रभावित होए आ। तुसीं देख सकते हैं कि इस वेले तकरीबन टोटल पूरी दुनिया दे विच 25,80,707 केस इस वेले करोना तो प्रभावित हैगे आ, जिहदे विचों 1,79,070 मौतां हो चुकियां हैं। बहुत ही डरावना एक जो सीन है वो हैगा, क्योंकि 1,80,000 के करीब मौतां हो चुकी पूरी दुनिया दे विच। और नाल दी नाल इहदे विच रिकवरी भी काफ़ी हुई आ, जिहदे विच रिकवरी दे फिगर दे विच मैं तुहानूं दसां कि 7,05,608 रिकवरियां भी हुई हैं। सो नाल दी नाल मैं दसना चाहुंदा कि हुणे जिहड़े नवे केस आए हैं वो 24,947 हैं और इस तरह ही नवीं जिहड़ियां डैथ होईयां वो अज 1,613 डैथ्स होईयां। सो सब तो मैं ज़्यादा दसूँगा कि इस वेले सब तो ज़्यादा जिहड़ा देश प्रभावित है अमेरिका। अमेरिका दे विच इस वेले 8,19,321 केस हैगे आ, जिहदे विचों 45,356 डैथ हो चुकी और 83,008 लोगों की रिकवरी भी हुई है। सो इस तरह अगर किसी ने भी किसी भी कंट्री के बारे कुछ भी पूछना होवे साडे कोलों पूछ भी सकदा, कभी भी पूछ सकदा, सानू मैसेज कर सकदा, वो साडे पेज के उत्ते वध तो वध असीं जानकारी देने की कोशिश करांगे। सो इस तरह साडे कोल पूरे वर्ल्ड वाइड अंकड़े साडे कोल इस वेले हैगे आ, क्योंकि काफ़ी दिनों तो असीं कलैक्शन कर रहे सीगे कि जिन्नी वध तो वध असीं तुहानूं जानकारी दे सकदे होईए वो देने की कोशिश करांगे। लेकिन आपां गल करिए कि असी सब तो पहले इंडिया की गलबात करिए। इंडिया दे विच भी हो सकता कि इस वेले तुसीं जिहड़ा टीवी स्क्रीन के उत्ते देख रहे हो वो तुहानूं शायद 20,000 तो घट दिखा रहे हो, लेकिन असल दे विच 20,544 केस इस वेले इंडिया दे विच कन्फर्म हो चुके हैं कि इन्ने बंदियां नूं कोरोना की बीमारी है। इस तरह जिहड़े एक्टिव हैं इस वेले जिन्हां दे विच एक्टिव चल रहा है कोरोना वायरस वो है 15,769
15,769 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ 4,122 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰਿਕਵਰੀ 4,122 ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 653 ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਨਫਰਮ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ 463 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਨਫਰਮ ਕੇਸਿਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ 146 ਬੰਦੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ 8 ਮੌਤਾਂ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਨਫਰਮ ਕੇਸਿਸ ਹਨ 5,218 ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਟੋਟਲ ਕਨਫਰਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 4,245 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 722 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 251 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 257 ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 257 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅੱਜ ਵਧੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 188 ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ 53 ਕੇਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਕੇਸਿਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਫਰਮਡ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 53 ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 5 ਅੱਜ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਲੰਧਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ DC ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਨ SSP ਦਿਹਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 188 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 188 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਆਰਮਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਨ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 188 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 53 ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜੋ ਹੈ 31 ਦੀ ਫਿਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਦੀ ਫਿਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਠਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ 16 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 11 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲ 3 ਕੇਸ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕੇਸ ਸੀ ਉੱਥੇ, 1 ਕੇਸ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਕੇਸ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 2 ਕੇਸ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਕੇਸ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ 257 ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 6 ਵਧੇ ਹਨ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 188 ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੋਟਲ 53 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 4 ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਡੈਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 16 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਤਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਉਹੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਖਾਨਪੁਰੀ ਜੀ
ਕਾਨਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਮਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰਫ ਲਿਮਟਿਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵਾਈਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚਾਨਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਨ ਉਹ 463 ਜੋ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 146 ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 8 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 257 ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅੱਜ ਵਧੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 188 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਿਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੋ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਊਅਰਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਵਿਊਅਰਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਅਗਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਵੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। मेरा ख्याल है चलो उन्नी देर आप इस तरह करते हैं कि एक या दो स्टेट्स का होर असीं दस दिंदे हैं, क्योंकि हाले क्वेश्चन कोई नैक्सट नहीं आया। अमन खन्ना जी साडे दरम्यान इन्होंने ज्वाइन किया साडे नाल हुणे। ये बहुत ही वधिया ये भी वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं और बहुत सारा प्रिंटिंग लाइन दे विच भी इन्होंने बहुत वधिया वधिया काम किया है। सो मैं एक दो स्टेटां दा होर दसदा जी। जिस तरह मैं महाराष्ट्र का सब तो पहला एक्सप्लेन करता सी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दिना कि महाराष्ट्र के जो कन्फर्म केसिस हैं 5218 हैं, जिस इस वे एक्टिव जोड़े है 4245 हैं और रिकवरी जो है वो 722 की हुई है और डेथ जो है सब तो ज़्यादा महाराष्ट्र के हुई 251 की डेथ हुई है। इस वे सैकेंड नंबर के उत्ते गुजरात चल रहा है। गुजरात हालांकि पहला थोड़ा काफ़ी नीचे सीगा, लेकिन कुछ दिनों तो इत्थे भी काफ़ी ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। अज मैं तुहानूं दसना चाहांगा दर्शकों, पंजाब न्यूज़ चैनल सारे देख रहे दर्शकों को दसना चाहना कि अज 94 केस आए हैं गुजरात दे विच। सो जिहड़े कन्फर्म केसिस हैं वो 2272 केसिस हैं। इस तरह एक्टिव इस वे 2033 दे विच चल रहा है। रिकवरी टोटल जो हुई है वो 144 की हुई है और अज गुजरात दे विच 5 व्यक्तियों ने रिकवर किया है। डेथ जो टोटल हुई गुजरात दे विच वो 95 हुई हैं, जिस दे विचों कि अज 5 डेथ हुई। बहुत ही दुख की गल है। सो मैं अगली गल करांगा दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली और गुजरात बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ही हैं। तुहानूं सारिआं नूं पता है कि दिल्ली दे विच भी केसिस स्टार्टिंग दे विच काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल किया होया सी, लेकिन बाद दे विच केसिस कुछ कारणों करके वध गए। दिल्ली दे विच इस वेले दिल्ली अपने पूरे इंडिया दे विचों तीसरे नंबर पर चल रही है, जिसका कि टोटल ग्राफ ये है कि टोटल कन्फर्म केसिस जो दिल्ली दे विच हैं 2156 केसिस टोटल हैं और इस तरह एक्टिव जो केसिस हैं दिल्ली दे विच 1498 केसिस एक्टिव हैं और रिकवरी जो दिल्ली दे विच हुई है वो 611 ने रिकवर किया है। अच्छी है ये रिकवरी आप कह सकते हैं, लेकिन नाल दी नाल मैं डेथ दसांगा कि दिल्ली दे विच टोटल मौतां जो है वो 47 मौतां हुई टोटल दिल्ली दे विच। इस तरह मैं गल करांगा अगली राजस्थान की। राजस्थान की भी फिगर जी हुण वधनी शुरू हो गई है। टोटल इस वे कन्फर्म्ड केसिस हैं 1868 केस और अज बड़े दुख के नाल मैं दसना चाहना कि 133 केस अज हुए हैं। बहुत वड्डी फिगर है 133 व्यक्तियों की। फिर भी जिस दे विच एक्टिव हैं वो 1513 एक्टिव हैं और रिकवरी जो हुई है टोटल 328 की हुई है, जिहदे विचों 54 व्यक्तियों ने अज रिकवर किया है। टोटल राजस्थान दे विच डेथ 27 की हुई है और एक अज डेथ हुई है राजस्थान दे विच। इस दे विच ही मैं दसना चाहांगा कि तमिलनाडु दे विच टोटल जो हैं कन्फर्म केसिस 1629 केसिस हैं, जिस दे विच 33 अज वधे हैं। एक्टिव 949। रिकवरी जो है तमिलनाडु की 662 की है, जिस दे विच कि 27 बंदे ने अज रिकवर किया है और डेथ जो हुई है वो 18 की टोटल हुई है। मैं एक गल दसनी चाहना, सो
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ जुड़े हैं। IS ਬੱਗਾ जी बहुत ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੱਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇ ਸਰੋਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਰਕਰ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸੋ ਰਕੇਸ਼ ਸਰੋਆ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਐਫਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਤੋਖਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਔਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਮੂਡ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, 97 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਰੋਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਿਵਮ ਹੰਸ ਜੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ MP ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1587 ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਜ ਵਧੇ ਹਨ, ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਜੋ ਹਨ 1355 ਹਨ। ਰਿਕਵਰੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ 152 ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਰਿਕਵਰ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੋਟਲ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ UP 1337 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਹਨ,
एक्टिव 1154 केसेस, रिकवरी 162 दी और 21 मौतां होईयां। उत्तर प्रदेश के बारे में एक होर नाल गल करांगा कि 2-3 दिन पहला ही जिहड़े कि उत्थे दे मुख मंत्री हैं जोगी जी, उन्हां दे फादर साहब की डैथ हो गई सी। कितनी दुखदाई गल है कि जोगी जी अपने फादर साहब के फ्यूनरल के उत्ते भी मतलब संस्कार के उत्ते भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि उन्होंने प्रशासन को बहुत सारिया हदायतां देनियां सी, वो अपने पिता के संस्कार से भी नहीं पहुंच सके। सो साडा भी बहुत बहुत असी इस दुख की घड़ी दे विच सरकार दे नाल हाँ। सो अगली गल करांगा मैं तेलंगाना, 928 टोटल केसेस, 711 इस वेले एक्टिव हैं, रिकवरी 194 दी और डैथ जो हुई 23 मौतां हुई। इस तरह आंध्र प्रदेश 813 की टोटल फिगर है जी साडे कोल, जिहदे विचों कि 56 केस अज ही होए हैं और 669 इस वेले एक्टिव हैं। रिकवरी बहुत अच्छी इत्थे हुई है, 120 की टोटल है और 24 केस अज ही रिकवर होए हैं और 24 ही इत्थे मौतां हुई टोटल, जिहदे विचों 2 डैथ अज होई हैं। केरला दे विच टोटल केसेस जो है 437 हैं और अज 11 केस उत्थे टोटल होर वधे हैं, वो 11 रला के 437 हैं। जो इस वेले एक्टिव है वो 127 की फिगर है। तुसीं केरला दे विच देखो रिकवरी कितनी अच्छी है, टोटल 437 है ना, लेकिन रिकवरी जो है 308 की रिकवरी हो चुकी है अब तक और 1 की रिकवरी अज हुई है और 2 मौतां टोटल हुई। करनाटका दे विच टोटल 427 केसेस हैं, जिहदे विचों 9 अज वधे हैं, 279 एक्टिव हैं इस वेले और करनाटका दे विच 427 टोटल केस हैं, 279 इस वेले एक्टिव हैं और 131 रिकवर होए हैं, जिन्हां दे विच रिकवरी जिहड़ी है अज 2 दी हुई है और 17 डैथ होई उत्थे। वैस्ट बंगाल 423 इत्थे होई है। तुहानूं सारिआं नूं पता कि कलकत्ते दे विच भी काफ़ी फिगर जिहड़ी अप रही है। सो 31 अज उत्थे वधे हैं टोटल, 335 एक्टिव हैं, 73 रिकवरी हुई है उत्थे और 15 जो है डैथ हुई है टोटल। जम्मू कश्मीर दे विच 407 टोटल केस होए हैं जी कन्फर्म्ड और 27 जिहड़े अज होए हैं, 310 एक्टिव हैं इस वेले और 92 रिकवर होए हैं और अज 11 रिकवरी हुई है उत्थे जी और 5 मौतां होईयां। हरियाणे दे विच भी काफ़ी फिगर अप भी जाती है, फिर कई बार स्लो हो जाती है। तकरीबन हरियाणा और पंजाब लागे लागे ही आ, उस तरह भी नाल तो वैसे भी इन्हां दी जिहड़ी फिगर है वो भी नाल ही आ। हरियाणा दे विच 264 इस वेले तक टोटल कन्फर्म केसेस है, 9 अज वधे है जी और टोटल एक्टिव 103 और 158 रिकवरी हुई और 11 जो हैं वो टोटल रिकवरियां अज हुई और 3 उत्थे मौतां हुई जी टोटल हरियाणे दे विच। पंजाब की फिगर मैं पहले भी दस चुका जी, एक बार फिर रिपीट कर रहा मैं कि 257 टोटल कन्फर्म केसेस हैं, 6 अज वधे हैं और 188 एक्टिव हैं। टोटल रिकवरी जो हुई है 53 होए हैं, जिहदे विच 4 रिकवर अज होए हैं और डैथ जो हुई है वो 16 की हुई है। इस तरह बिहार दे विच 141 टोटल केसेस कन्फर्म्ड हैं और 15 अज वधे हैं, एक्टिव 97, रिकवरी 42 की है और 2 मौतां हुई। ओडिशा 83, 4 अज वधे हैं, 50 एक्टिव हैं, 32 ने रिकवर किया और 2 की रिकवरी अज हुई है, 1 डैथ हुई है उत्थे। ओडिशा के बारे में दसा कि कल रात को तुहानूं याद होना सारिआं नूं कि कल रात को तकरीबन 11:15 और 12 बजे के विच असीं ब्रेकिंग न्यूज़ लाई सी और 2 बंदिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ क्वारंटाइन ਕੀਤਾ ਸੀ, लाइव दिखाया ਸੀ उस वेले। अज उत्थे दे एक MLA साहब जिहड़े कि कैंडीडेट हैं उन्होंने वो बड़े हैरान होए और उन्होंने सवेरे साडे चैनल के उत्ते फिर दोबारा गलबात अज की। वो कहते मैं बड़ा हैरान हाँ कि उड़ीसा दे विच लोकल मीडिया ने किसी ने भी एक हजे तक खबर नहीं दी, लेकिन पंजाब न्यूज़ चैनल ने सब तो पहले खबर दी सी, क्योंकि ये सब तो ज़्यादा इस दे विच PC राउत जी साडे जिहड़े पत्रकार हैं उन्होंने उस वेले सारा कुछ किया सीगा। सो PC राउत जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सो मैं गल नैक्सट कर रहा जी झारखंड की। झारखंड के 46 टोटल हैं जी
40 इस वे एक्टिव हैं और 4 की रिकवरी है, 2 डैथ हुई। उत्तराखंड के भी 46 कन्फर्मड, 27 एक्टिव, 19 रिकवरी और डैथ कोई भी नहीं हुई उत्थे। इस तरह हिमाचल के 39 कन्फर्मड केसिस और एक्टिव जो है वो 21 हैं, 16 रिकवर हुए हैं और 2 की डैथ हुई है। छत्तीसगढ़ 36 टोटल कन्फर्मड हैं, छत्तीसगढ़ और 36 ही कन्फर्म हैं। एक्टिव 10 हैं इस वे, 26 ने रिकवरी की है और कोई डैथ नहीं हुई। बड़ी वधिया फिगर है भी, देखो कोई डैथ नहीं हुई और रिकवरी सारी हो रही है। इसी तरह आसाम की मैं गलबात करा, 35 टोटल कन्फर्मड केसिस हैं और 15 एक्टिव है, 19 रिकवरी हुई है और 1 डैथ हुई है। चंडीगढ़ के 27 टोटल कन्फर्मड केसिस और 13 एक्टिव केसिस और 14 रिकवरी और डेथ कोई नहीं हुई है। अंडमान निकोबार 18 कन्फर्मड केसिस है, 7 एक्टिव है, 11 रिकवरी हुई है, कोई डेथ नहीं हुई। लद्दाख के 18 टोटल कन्फर्म केसिस है, 4 एक्टिव है और 14 रिकवरी हुई, कोई डेथ नहीं हुई। मेघालय के 12 कन्फर्म केसिस, 11 एक्टिव केसिस और रिकवरी हाले तक कोई नहीं हुई, 1 डेथ हो चुकी है उत्थे। गोवा के इस तरह मैं गल करांगा, कन्फर्म केसिस 7 है और एक्टिव इस वे कोई नहीं है और 7 के 7 ठीक हो चुके हैं। सो गोवा ऐसा इस वे राज्य बन गया कि जिथे कोई भी केस फिलहाल नहीं है। पुडुचेरी 7 टोटल कन्फर्म केसिस और एक्टिव जो हैं वो 3 हैं केस, 4 रिकवर हो चुके हैं, कोई डेथ नहीं हुई। मणिपुर 2 टोटल फिगर है कन्फर्म केसिस की और एक्टिव इस वे कोई नहीं है, 2 के 2 रिकवर हो चुके हैं। सो मणिपुर के भी आप कह सकते हैं कि इस वे कोई केस नहीं है, कोई डेथ नहीं हुई उत्थे। त्रिपुरा 2 कन्फर्म केसिस से जिहदे एक इस वे एक्टिव है और 1 रिकवरी हो चुकी है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश 1 कन्फर्म केसिस है और 1 की रिकवरी हो चुकी है, मतलब इस वे कोई भी उत्थे एक्टिव नहीं है। इसी तरह मिजोरम 1 टोटल अपने को कन्फर्म केसिस है और 1 ही इस वे एक्टिव है। सो ये टोटल जो फिगर बनती है ये 20,544 की फिगर है और जिहदे के अज ही अज 463 केस जो है वो वधे हैं। तो बड़े दुख के नाल मैनूं कहना पै रहा कि देखो कितनी ज़्यादा फिगर बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये फिगर सिर्फ इस वे तक की मैं दे रहा। रात को तुसीं मतलब क्योंकि असीं 12 बजे तक काउंट करते हैं, उस वे तक कई बार फिगर काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो पहला स्टार्टिंग के 100-150 तकरीबन इन्नी फिगर रह रही सी, फिर 250-300 रोज़ की होनी शुरू हो गई, उस तो बाद होर ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। सो उस तो बाद नारायण शर्मा जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरैक्टर जिहड़े कि साडे चैनल लिए भी बहुत वधिया वधिया म्यूजिक बनाते हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया साडे नाल। मैं वेलकम करता नारायण जी, तुहाडा भी बहुत बहुत वेलकम। सो अजय पाल जी, मैं जिन्हां दी हुणे गल कर रहा सी कि जिन्हां ने उस संतोखपुरे की खबर कवर की सी लाइव, उन्होंने सारा रिकॉर्ड किया सीगा। सो उन्होंने मैं अजय जी तुहानूं इस गल की बधाई दिंदा कि तुसीं एक बहुत वधिया फोटोग्राफर भी हो, मतलब इन्नी वधिया तुसीं वीडियोग्राफी दिखाई। मैं पहला जिक्र कर चुका हाँ, उस वे तुसीं नहीं सी कि लोगों दी अखां दे विचों पानी आ गया सी जिसले तुसीं वो वीडियो मूवमेंट्स जो है वो कैच कीते सीगे, जिसले 97 साल की बजुर्ग माता नूं क्वारंटाइन करने वास्ते एंबूलेंस की गड्डी दे विच पाया सीगा। सो अजय जी बहुत ही तुहाडा भी धन्नवाद है, क्योंकि तुसीं बहुत अच्छी कवरिंग की। और अजय के बारे मैं एक होर दसांगा कि ये सिर्फ अज जिसले का करफ्यू लगा है वो ही इन्होंने साडे नाल ज्वाइन किया सी। अजय ने सिर्फ साडे वास्ते रिपोर्टिंग ही नहीं की, सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं की, उन्होंने साडा वीडियो एडिटिंग के भी बहुत ज़्यादा साथ दिता और मैं थैंक यू करदा। मैं पीसी रॉज जी ने भी ज्वाइन कर लिया साडे नाल। फिर पीसी रॉज जी बारे मैं तुहानूं दस्सिया कि राती ही इन्होंने जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाइयां सीगियां उड़ीसा के बारे। सो इन्हां दी उत्थे दे MLAs उन्होंने सारे दे नाल गलबात हर वेले कंटिन्यूस होती रहिंदी आ। सो मैं थैंक यू करदा पीसी रॉज जी, तुसीं बहुत अच्छा कवर कर रहे हो। भोगपुर दे विच भी देखो प्रशासन भी कवर नहीं सी उस चीज़ नूं कर सकिया। जिहड़े मुरादाबाद तो व्यक्ति 2 चले सी, असीं परसों दिखाई सी उन्हां दी न्यूज़ भी
कि 655 किलोमीटर वो चल के आ गए। मुरादाबाद तो लैके कठुआ तक उन्होंने जाना सी। दो व्यक्तियों ने उन्होंने दस्या कि सानू मुरादाबाद तो लैके सॉरी रस्ते दे विच बहुत जगह अलग अलग स्टेटां भी पईयां, क्योंकि यूपी की स्टेट पहला, उस तो बाद हरियाणे की भी, उस तो बाद पंजाब। कहते सानू किसी ने नहीं रोकिया। 4 दिन हो गए सी उन्होंने चलिया नूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा, तुसीं जिहड़ी पिछे असीं वीडियो पहलां चला चुके हैं उहदे विच भी देख सकते हो कि 4 दिनों तो उन्होंने कहा 17 तरीक नूं असीं चले सीगे शाम नूं। 17 तरीक चलण तो बाद वो कहते रात नूं जिथे भी सानू ज़्यादा रात हो जाती सी, कदी असीं बाहर फुटपाथ ते सौ जांदे सीगे, सड़क के उत्ते सौ जांदे सी, कदी कदी सानू कहते घाह मिल जाता सी, थोड़ा जिहा कुछ ना कुछ घाह के उत्ते असीं सौ जांदे सीगे। उस तो बाद कदी कदी कहते कोई ना कोई ढाबा ऐसा मिल जाता है, ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੰਦ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਪੀਸੀ ਰਾਉਤ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਚਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀ ਰਾਉਤ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਚਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਪੀਸੀ ਰਾਉਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਗਰਸ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਿਗਰਸ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਗਰਾਂ ਇਹ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਹੋਏਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਨਾਓ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। नेहा वर्मा जी साडे दरम्यान जुड़ चुके हैं। हरवल्लभ शर्मा जी थैंक यू। हरवल्लभ शर्मा जी तुसीं साडी हर खबर नूं शेयर भी करते हो
थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ नेहा वर्मा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ बहुत बहुत थैंक्स। सो जवाब नहीं हाले तक आया मेरा हल टाइम। मैं अपने टाइम कीपर्स को पूछना चाहांगा कि टाइम हो गया जी पूरा। अच्छा टाइम हो गया, कोई गल नहीं हजे। केस सरोज जी ने कहा मणिपुर 2 हुए पर अब कोई नहीं। बिल्कुल जी सरोज जी बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ जवाब ठीक है, लेकिन मैं ਜਿਹੜਾ सवाल किया कि पूरे इंडिया की एक ऐसी स्टेट दसो मैनू जिथे एक भी केस होया ही ना हो, क्योंकि बहुत ही वड्डी यह एक गल होएगी। रकेश सरोज जी ने बहुत वधिया उन्होंने, क्योंकि सारा मेरा ख्याल है लैक्चर सुनिया उन्होंने बहुत वधिया जवाब दिता भी 2 केस होए सी पर इस वेले कोई नहीं है। लेकिन इस तो इलावा भी कुछ है कि जिथे केस ही ना होया होवे। इंडिया दे विच भी देखो इस तरह दे भी। सो इस दरम्यान बलजीत सिंह होना का मैसेज आया जी, जिहड़े कि बरनाला तो हैं, उन्होंने जवाब कि गोआ है जी, तो उन्होंने लिख के गोआ भेजा जी। टाइम असीं थोड़ा जिहा होर दे दिंदे, कोई गल नहीं, बेशक टाइम हो चुका है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ मैं बेनती करदा कि मैसेज प्लीज़ इस दे विच ही जवाब दिओ सारे, जिथे पेज के उत्ते सारे जवाब दे रहे हैं। के सरोज जी ने लिखा कि नहीं जी कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है। आप देखते हैं जी कि कोई स्टेट ऐसी है या नहीं है। चलो ठीक है, कोई गल नहीं जी। आप क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन वाकया ही औखा सीगा। सरोज जी ने एक होर गैस लगाया कि अरुणाचल प्रदेश शायद हो सकता। सरोज जी अरुणाचल दे विच भी मैं दस्सिया सी कि एक कन्फर्म केसेस है और एक दी रिकवरी हो चुकी है। सो ठीक है, कोई गल नहीं। अज असी आप ही जवाब दे दिंदे आ। अगली बारी असी कोशिश करांगे कि थोड़ा जिहा होर सौखा सवाल करिए। सो एक मैं तुहानूं स्टेट दसनी चाहुंदा कि सिक्किम दे विच, सिक्किम स्टेट एक ऐसी आ जिस दे विच एक भी केस नहीं होया जी। हजे तक कोई भी केस ना कन्फर्म होया, ना एक्टिव है इस वेले, ना रिकवरी हुई और ना ही कोई डैथ हुई है। उस दे विच बहुत ही सिक्किम वालियां वास्ते ये वधाई दी गल है कि सिक्किम जो स्टेट है उसने हजे तक अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ। मैं सरोज जी का बहुत धन्नवादी हाँ कि सरोज जी ने वधिया वधिया ढंग नाल गैस लगाए और गैस ही नहीं लगाए। और उन्होंने लास्ट वाली स्टेटां जिहड़ियां असीं दस्सियां सी कि जिथे सिर्फ एक या दो एक्टिव सीगे, वो बाद ठीक हो गए और उन्होंने भी इस तरह सानू जवाब दिता। बिल्कुल जी। और इस तरह अगर तुसी कहो तो मैं एक होर स्टेट का नाम भी दस सकदा। अरुणाचल प्रदेश तुसी लिखिया, ठीक है सरोज जी। अरुणाचल प्रदेश दे विच नहीं एक केस हैगा जी, उत्थे एक स्टेट होर है इंडिया की जिथे एक भी केस नहीं है। सो वो भी असीं दस दिंदे आप ही कि इस वेले नागालैंड दे विच कोई केस नहीं है जी, नागालैंड दे विच भी कोई केस नहीं है। सो दोस्तों असीं कोशिश की कि तुहानूं एक थोड़ी जी जानकारी दे सकीए अपने पंजाब न्यूज़ चैनल राही। उम्मीद पूरी है कि तुहानूं बहुत ज़्यादा साडा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर जिस तरह तुसीं अज रिस्पॉन्स दिता, अगर सानूं इस तरह रिस्पॉन्स मिलता जाए तो असीं कोशिश करांगे कि असीं इसे प्रोग्राम नूं लगातार जारी ही नहीं रखांगे, बल्कि असीं वक्-वक् टाइम दे उत्ते वक्-वक् विच असीं मेहमानां नूं भी असीं शिरकत करावांगे इन्हां प्रोग्रामां दे विच वक्-वक् टाइम दे उत्ते। क्योंकि जदों भी सारा कुछ लॉकडाउन तो बाद सब कुछ ठीक हो गया, उस तो बाद असीं कोशिश करा करांगे कि वक्-वक् अच्छियां परसनैलिटियां तुहाडे सामने लैके आईए। सो मैं रकेश रोगा जी, तुहाडा पीसी रौत जी का, अजय जी का, तरुणपाल सिंह होनी, नेहा जी का, ये सारे ही, नारायण जी, हरबल्लभ शर्मा जी, नेहा वर्मा जी, मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा धन्नवादी हाँ क्योंकि तुसीं सतनाम सैनी जी बहुत वधिया, सतनाम सैनी जी पुलिस अफसर बहुत वधिया हैं
ਔਰ ਰਾਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। स्वामी शिवम हंस जी का बहुत धन्यवादी हाँ। सो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है। बलजीत सिंह उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। इस तरह दलजिंदर सिंह जी का मैसेज भी एक आया सी कि फोकस आउट थोड़ा आ रहा, लेकिन फोकस आउट नहीं सीगा जी, शायद थोड़े देखने में भी थोड़ी जी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि सुरजीत खानपुरी जी उन्होंने का मैसेज है, बहुत धन्यवादी है उन्होंने भी। सो क्योंकि साढ़े इतने स्टूडियो के बकायदा नाल मॉनिटरिंग हो रही है, सारे पासे बैठे हैं। मनजिंदर सिंह जी भी जुड़ गए हैं साडे नाल। सो बिल्कुल इस वे प्रोग्राम की समाप्ति वाल असीं जा रहे हैं। साडी कोशिश होगी कि कल असीं दोबारा फिर कुछ होर फिगर्स के नाल तुहानूं असीं फिर दोबारा तो असीं होर काफ़ी कुछ दिखाइए। मैं बहुत फिर दोबारा तो जिन्ने भी दोस्त मेरे देख रहे सी, मैं सारिਆਂ ਦਾ तह दिल तो धन्नवादी हाँ। सो दोस्तों अपना हमेशा ख्याल रखो। जो सानूं सेंटर गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी सरकार या प्रशासन सानू जो भी हदायत दिंदे हैं, जो भी सानू इंस्ट्रक्शन दिंदे हैं, उन्होंने पालन करो। मैं इत्थे दसना चाहुंदा अपने सारे दोस्तों को कि हालांकि क्योंकि असीं मीडिया के व्यक्ति हाँ, सानू शुरू दे विच ही मीडिया पास मिले हुए सी, करफ्यू पास मिले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी असीं घर तो बाहर नहीं जा रहे बिल्कुल भी, और इत्थे तक कि असीं घर आउण भी नहीं दे रहे किसी को। क्योंकि अज भी DC साहब ने रिपीट की सी गल, जिसले उन्होंने बाइट की सी असीं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने करफ्यू पास असीं दिते हुए हैं वो इसका मिसयूज ना करन। बहुत वधिया गल लगी उन्होंने कि मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जे आपां सारे अलग अलग घर दे विच बैठ के घर दे विच ही रह के इस बीमारी तो निजात पा सकते हैं, तो मेरे ख्याल हाले भी इंडिया जो है उसने काफ़ी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह होनी, जिन्होंने सब तो पहला फैसला लिया सी, सब तो पहला उन्होंने कर्फ्यू लगाया सी। बेशक कुछ लोगों को कुछ दिक्कतां भी आईयां हैं। एक मैं होर लास्ट में जाते जाते एक होर गल करनी चाहता कि इस दौरान साडे वालों एक ऐप तैयार की गई है, मतलब असीं आप नहीं की, साडी बेटी क्योंकि ऐप्स का काम करती है, जो कि तुसीं एंड्रॉयड के उत्ते ऐप्स देखते हो, वो ऐप्स सिर्फ तुहाडी सहूलत नूं देख के असीं ऐप तैयार की है। वो ऐप असीं फिलहाल चैनल दे चालू नहीं की, वो ऐप उस वास्ते की है कि जिस ऐप राहीं तुसीं अपने घर की ग्रोसरी मंगा सकते हो, उस ऐप नूं प्ले स्टोर के उत्ते, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर के उत्ते लॉन्च किया जा चुका है। तुसी सिर्फ एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर जाके लोकल ग्रोसरी लिखोगे तो वो ऐप तुहाडे सामने आ जाएगी। हालांकि परसों ही उसनों असी सारी जो है उसका सिग्नल दिता है, जिस तरह मैं कह सकता उस ऐप के अंदर की है कि तुसी किसी भी स्टेशन के उत्ते अगर तुसी चाहते हो कि असी फलानी स्टेशन के उत्ते बैठे हाँ, अपने सिर्फ तुसी शहर का नाम भरन तो अलावा तुसी सिर्फ अपना पिन कोड देना होएगा। अपना सिर्फ पिन कोड दोगे, तुहाडे आसे पासे दीयां जिन्नियां भी दुकानां हन उन्हां दे नाम, उन्हां दे एड्रैस, उन्हां दे मोबाइल नंबर्स उस सामने तुहाडे आ जाणगे, जिहड़े कि तुहानूं घर दे विच आके सप्लाई कर देणगे उस राशन नूं। फिलहाल क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा हुंदा है, ज़्यादा डाटा असीं बहुत नहीं भर सके, लेकिन कुछ मुख शहरां नूं रखदे होए सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ कुछ शहरां दे विच उसकी ट्राई की है, और ट्राई ही नहीं मैं कहूँगा कि परसों ही अजे लॉन्च की है, हजे किसी को असीं दस्सिया तक नहीं है। उसके बावजूद भी 100 तो ज़्यादा बंदे उसनूं डाउनलोड कर चुके हैं हुण तक। जिहड़े शहर असीं कवर किए हैं उहदे विच मैं दसना चाहुंदा कि सिर्फ शहर ही नहीं, उन्होंने नाल लगदे छोटे छोटे कस्बे वगैरह भी असीं कोशिश की है कवर करने की, लेकिन हो सकता कि बहुत सारे डाटे हजे रह गए होण। सो जिद्दां जिद्दां डाटे साडे कोल होर भी आउंदे जाणगे, असी उस ऐप दे विच अपडेट नाल करते जावांगे। सो तुसी इस ऐप नूं इंस्टॉल करो और उहदे उत्ते रिव्यू जरूर दिओ भी ऐप ये किद्दां दी लगी है। तो साडी बेटी जिहड़ी कि इस चैनल दी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटर भी है,
ਸਾਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਵੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਵਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਪ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਿਨ ਕੋਡ ਦਿਓਗੇ। ਪਿਨ ਕੋਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਘਰ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।